Xâm lén dùn họ bán một lừa lớn sọp bê đại còn từ bán tầm lệ đầm bấy cho chọt tức mục bò rau mà nè đại miên sập hiệp sập bồn chọp chỉ mùi cài phần này đại miên tức đọ chọp là đa hạ mình miên vi nhìn chọp nâng lún xôm bầy tai nè na háo có rốt xương tai mình đằng phong kỳ xá cứ chia sẻ hà rùa bạc cò mà nè đại bán tới sơ xa nơi bờ tây Israel hơi kế tiếp tay bàn to riêng bàn trầm tay mùi chăn chiến tay bàn nọ mùi là hai đại ký trò lóp móc bờ tây cầm nát vĩnh có prua tay ký bán tổ tú đầm nằng thả bục mày rồi bỏ ký bán tổ tú cột nát cha ra chỗ đã chi vết hơi slap nơi nâng cần lại cả hai tay mà đòn hai cả ní chiều mũi nâng nâng đo sai nâng thốt ní bàn thủ ở kỳ xá dung sơ tại sao óc từ phần này trên bị luôn từ hơi tại căn tại ạ có soi tiền nút sát so pro bọc lục tiền pí có đệ xá mình toán đầm nở đầm mấy ơi cây xa ban khởi nâng bát chỉ lớp trong cõi tề cứ trớt bằng không chất bố chia nâng khăn rồi dựa về tai mùi thường ngày về đài cây xá ho mở đo sọc mai vĩnh đòi thiệt bàn đệ xá nơi nâng bọt có pro tay cro xa rồi bỏ cây xá bụng min sạch nhiệt na cao ông pi tay cây xá lại cây xá bán một đò bọt nâng sải trò hồ dũng còi ông pi bàn khởi thiết rồi bỏ lục nệ miền côn từng pi nâng tam phơi muối đại pu pin từ đôi rụt dần cướp profet hơi nâng krong lan krong muối đại sầm bố từ đôi manu chí tại bay chìm miền sập hiệp ngắt cho ngùng nâng miền vật từ miền kỳ xá đại cầm buông thế ông cùi lơ cờ ai lan krong áo thiết rồi bỏ bục mài kề hơi bàn bông hồ từ nệ giang sim ngắt khăn nát lan ban rồng cờ cong rồi sát phát ngay ông bí tì krong phnom penhพูดถึงการขายบัตรดำบงในตามบันดอยเพลจิตเล็กปรำมันอยู่บนม้านลานกรงก่อชบเนื้อกันไหลมุ้ยได้จีเพลบ่มใบจีใบกีสาก่อชบปีเลอลานกรงได้เพลบ่มใบนุกมันแม่นจีจมนอดลานกรงเตะไตจีกันไหลมุ้ยได้กีสาเตยชบได้บรรเจธากูได้กีสามันแม่นกรงบัตรดำบงเตะคือกีจ้องเตยพุ่มกลมนอดระบอกเกđại ban chạ chênh tăng tay bị tù nhưng mình đại ban từ lên mà đòn sọt tăng bị thưa chầm nạ sọc máu bồn tay kế xá chi mà nụ đại miến ca trong chăm lọ từ kế nơi chăm lấy từ tiếc nơi phúng cùng nát kệ bàn cô bông nồng rọ bỏ kế xá cứ kế trong tự bần cho thiết buộc mai nơi sọc cầm nát bụt bật thá cả lộn nơi rúa phụ lục tay nồng lực nâng nị dây thà nực sọc cầm nát bờ sân dị bàn chỉ phim thủ thía kế xá miến ca nghe lọ bê ná phụ kê nâng vơi từ nơi bà có một rau bò trên chầm món trên chầm tía thưa chầm cá nơi tì nụ kê xá ban khơi một tổ đục mùi krương kê có bàn hàng pu chọc sân pu bộ rò chi một tủ đại chi hú kê xa từ hơi nút có nghĩa mọcប្រភពសំឡេងរួចបកម៉ូតូមកវិញមានការໄວមែនទេក្មួយគេសានិយាយទាំងមុខស្មាពូអាចជូនខ្ញុំទៅភូមិទី3បានទេចាំក្មួយជូនសហយពូបុរសម្នាក់នោះគ្រាន់តែលើគេសានិយាយបែបនេះក៏និយាយបដិសេធជាមួយនឹងដៃរាថាអត់កើតទេអាអូនរកគេដែលហ៊ានទៅពូអត់លេងចូលទេនិយាយរួចគាត់ក៏ជិះម៉ូតូចេញទៅយ៉ាងលឿនជាងមិនងាកក្រោយផងគេសាចង់ចិញ្ចើមហួសចិត្តនឹងទង្វើដែលគ្មានហេតុផលរបស់ពូម្នាក់នោះក្រវីក្បាលបន្តិចរួចក៏ដើរក្នុងជើងមានមួយដើរបានប៉ុន្មានចំហៀនគេសាក៏ឃើញម៉ូតូជិះកាត់មួយទៀតគេក៏បានបោយដៃហៅម្ដងទៀតម៉ូតូនោះក៏មកសួរគេសាហើយគេសាក៏ឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូនោះជូនគេទៅភូមិទី3ដោយឲ្យក្នុងតម្លៃខ្ពស់ម្ចាស់ម៉ូតូនោះក៏យកព្រមដប់គេសាទៅឆ្លងកាត់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយមនុស្សបានសម្លឹងមើលគេសាក្នុងក្រសែភ្នែកចម្លែកតែគេសាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះប្រហែលជាគេគិតថាគេសាជាមនុស្សប្លែកមុខមិនដែលឃើញពីមុនមកទើបបានជាបែបនេះរំលងដល់ភូមិទី3គេសាសង្កេតឃើញថាផ្ទះដែលមាននៅទីនោះគឺសិតតែជាផ្ទះដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលមុននឹងមកដល់ភូមិទី3នេះបែរជាគ្មានផ្ទះណាមកនៅគៀកឬក៏ចិត្តនឹងភូមិនេះសោះម្ចាស់ម៉ូតូក៏ចាប់ហ្វ្រាំងឈប់រួចនិយាយថាខ្ញុំជូនបងប្រុសមកបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះឯងព្រោះភូមិនេះស្ងាត់ណាស់សពប៉ុន្មានបងរកវិធីទៅដល់កន្លែងដែលបងចង់ទៅគេសាក៏ចុះពីលើម៉ូតូរួចហុចលុយឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូនិងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតសភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃភូមិគឺពិតជាស្ងាត់ខ្លាំងណាស់ផ្ទះនីមួយគ្មានមនុស្សនៅព្រៃទៀបដុះជុំចិត្តដល់កម្មចិន្តារីឯវោ
ក៏លូតលាស់ប្រទីងប្រតោងតាំងពីសសរផ្ទះបោះត្រួយទៅដល់ដំបូលផ្ទះតែបែរមើលទៅសភាពនៃផ្ទះហាក់ជាមិនមានសភាពបែកបាក់ណាមួយឡើយតែវាបណ្ដាលមកពីម្ចាស់នៃផ្ទះទាំងនោះត្រូវចំណាក់ស្រុកចាក់ចេញទៅរកស៊ីនៅទីណាហើយមើលទៅសំលេងសត្វបក្សីទទះស្លាប់ហើរធ្វើឲ្យគេសាចាប់អារម្មណ៍ទៅមើលទើបឃើញសត្វម្យ៉ាងដែលយើងហៅថាសត្វឪឡគេសាជ្រុនចិញ្ចើមហើយគិតថាវាដូចជាមិនសមសោះដែលសត្វប្រភេទនេះទទះស្លាប់ហើយទាំងថ្ងៃបែបនេះផ្លូវដែលមានទៅដោយស្មៅខ្ពស់ដោះដកបាត់ដានជាផ្លូវហាក់អវត្តមានមនុស្សឆ្លងកាត់អស់ជាយូរឆ្នាំមកហើយជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដែលសោកសៅមិនបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពបែបនេះពេកទេគេសាគិតតែពីផ្ដោតលើការចងចាំអំពីផ្លូវដែលធ្លាប់ចំណាំកាលពីនៅតូចៗនឹងគិតយ៉ាងណាត្រូវតែទៅឲ្យដល់ផ្ទះដែលខ្លួនធ្លាប់រស់នៅតាំងតែពីតូចសភាពស្ងប់ស្ងាត់រហូតសូម្បីតែសំឡេងបក្សីក៏មិនបានសន្ធឹកឮសូម្បីតែពន្លឺក៏ពុំមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការមើលទៅទីឆ្ងាយព្រោះព្រៃដុះសុបទ្រុបពេញទាំងទីឋាននៃភូមិទាំងមូលដើរបានប្រហែលរំលង 4-5 ផ្ទះគេសាក៏សង្កេតឃើញនឹងឮសំឡេងចេញពីផ្ទះមួយដែលនៅខាងឆេងដៃប្រហែលប្រមាណ30ម៉ែត្រជាសម្រែកដែលពោពេញទៅដោយការឈឺចាប់សំឡេងនោះបានធ្វើឲ្យគេសាចាប់អារម្មណ៍និងតម្រង់ខ្សែភ្នែកទៅមើលប្រភពនៃសំឡេងសំរែកនោះជាមួយនឹងជំហានបោះរៀងញាប់ជាងមុនបន្តិចចងចិត្តជាមួយនឹងក្តីបារម្ភនិងចង់ទៅដល់ដើម្បីជាជំនួយគេសាកំពុងតែដើរទៅសម្ដៅផ្ទះនោះហើយស្រាប់តែមានភ្នែកមួយគូសម្លឹងមកគេធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍និងងាកទៅមើលមួយរំពេចក្នុងកែវភ្នែកគេបានប្រទះឃើញក្មេងម្នាក់មានអាយុប្រហែលជា6 ទៅ 7 ឆ្នាំកំពុងតែសម្លឹងមើលមកគេក្នុងក្រខ្សែភ្នែកដែលចង់និយាយប្រាប់អ្វីម្យ៉ាងតែគេសាគិតថានេះគ្រាន់តែជាក្មេងដែលមកលេងចិត្តផ្ទះនេះតែប៉ុណ្ណោះគេសាបានញញឹមទៅកាន់ក្មេងប្រុសនោះរួចក៏បន្តជំហានទៅកាន់ប្រភពសម្លេងកាន់តែគៀកសម្លេងសម្រែកក៏ឃើញកាន់តែច្បាស់ថានៅទីនោះមានផ្ទះមួយដែលជាផ្ទះរបស់អ្នកភូមិមួយគ្រួសារមានចង្គៀងបំភ្លឺផ្លុងដែលអាចផ្ដល់ពន្លឺបានសមល្មមឲ្យគេសាបានឃើញសភាពនៅពេលនេះទាំងមូលហើយសម្លេងសម្រែកដែលគេបានឮគឺជាសម្លេងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលកំពុងឆ្លងទន្លេនៅក្រោមផ្ទះឈើសសខ្ពស់មួយស្ត្រីម្នាក់នោះកំពុងតែស្រែកជាមួយនឹងគ្រាប់ឈាមហូរជាថ្លុកតែក៏មានស្រីចំណាស់ម្នាក់ទៀតកំពុងតែយកដៃអង្អែលប្រកាយពោះរបស់ស្រីម្នាក់នោះអាចសន្និដ្ឋានបានថាគឺជាយាយម៉បឲ្យដែលស្លុតនៅពេលនោះគឺក្រៅអំពីសំឡេងសម្រែកដោយការឆ្លងទន្លេនោះហើយគេក៏សង្ខេបស្ដាប់បានសំឡេងស្រក់ទឹកតក់ដកដាមពេញដីដែលបានស្រក់ចេញពីរាងកាយរបស់ស្ត្រីពោះតាមប្រឡោះរនាបគ្រែឫស្សីដែលគាត់បានដេកក្រឡេកមកមើលឯកាំចណ្ដើផ្ទះក៏ប្រទះឃើញបុរសម្នាក់កំពុងតែអង្គុយមួយកន្លែងហាក់មិនបានខ្វល់អំពីសំឡេងសម្រែកឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយស្ត្រីដែលពោះសោះអង្គុយដោយក្នុងដៃមានកាន់បារីស្លឹកសង្កែមួយដើមជក់បង្ហុយក្នុងកាយវិការយឺតគេសាបាននិយាយទៅកាន់អ្នកទាំង3ដោយក្តីបារម្ភនិងជឿឆ្អាលថាមានអ្នកណាបានទៅហៅពេទ្យហើយឬនៅចាំបាច់ទៅហៅពេទ្យណាទេអញបង្កើតកូនឲ្យគេរាប់សិបឆ្នាំមកហើយគេសាក៏ភ្ញាក់ព្រឺតពេលបានឮពាក្យនេះចេញពីស្ត្រីចំណាស់ដែលជាថ្មបង្កើតកូននោះគេរៀបនឹងតបទៅហើយស្រាប់តែបុរសម្នាក់ដែលអង្គុយនៅលើកាំចណ្ដើនោះបាននិយាយទៅកាន់គេថាកុំភ័យបន្តិចទៀតបានឃើញហើយគេសាសម្លឹងទៅមើលបុរសម្នាក់នោះនឹងតបតែនេះមើលទៅគាត់បាត់បង់ឈាមច្រើនណាស់បើបណ្ដោយខ្ញុំខ្លាចតែមានបញ្ហាទេបើបារម្ភនៅទីនេះសិនចុះក្រែងបានជួយគ្នាជាកម្លាំងបន្តិចបន្តួចគេសាក៏យល់ព្រមនឹងនៅចាំទីនេះសិនតែពេលបុរសនោះនិយាយថាឯងស្គាល់ច្រាបព្រៃទេគេសាចងចិញ្ចើមសួរទៅវិញធ្លាប់តែឮតែមិនដែលឃើញឬប្រទះទេលោកពូក៏លើកបារីសិលសង្កែរួចជក់មួយហឺតរួចក៏និយាយទាំងមុខស្មៅប្រាប់ទៅគេសាថាច្រាបព្រៃ
ហេពួកឯងភ្ញាក់ឡើងភ្ញាក់ឲ្យលឿនស្រីយ៉ាដាស់មិត្តទាំង3ដោយយកជើងតតផងធាក់ផងទម្រាំតែភ្ញាក់តោះពួកយើងស្រីយ៉ារួចរាល់ហើយសុដែតងើបមកធ្វើមុខមមីមមាំទម្រាំតែពួកគេចេញពីផ្ទះរួចក្រឡេកទៅមើលម៉ោងក្នុងទូរស័ព្ទដៃឯនេះវិញក៏ឃើញថាម៉ោង10:13នាទីទៅហើយជិតដល់ពេលបាយថ្ងៃត្រង់ទៅហើយយុវជនមួយក្រុមនេះក៏បន្តដំណើរចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ភ្នំច្រាបដែលនៅមិនឆ្ងាយពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្លាំងពេកទេចំណែកនៅក្នុងឡានឯនេះវិញមានសុដែតដែលជាតៃកងឡានគេចេះបើកឡានក៏ដោយសារឪពុករបស់គេជាអ្នកបើកឡានឈ្នួលដោយនៅក្នុងឡានពេលនេះមានសភាពរៀងស្ងាត់បន្តិចស្រីនាថក៏ផ្ដើមគំនិតនាំមិត្តភ័ក្តិនិយាយកុំឲ្យម្នាក់ស្ងាត់ពេកនិយាយអញ្ចឹងមុនពេលចេញពីផ្ទះម្នាក់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកឯងមានផ្ដាំអ្វីខ្លះទេស្រីនាថចាប់ផ្ដើមសួរទៅកាន់មិត្តរួមក្រុមទាំងអស់នៅក្នុងឡានម៉ែរបស់យើងមិនបានផ្ដាំអ្វីច្រើនទេគាត់គ្រាន់តែជូនពរឲ្យយើងសុខសប្បាយតាមផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះសុដែតតបទៅមិត្តទាំងអស់ម៉ែឪយើងក៏មិនខុសពីម្ដាយឪពុករបស់ឯងដែរគ្រាន់តែគាត់បារម្ភពីសុខភាពរបស់យើងព្រោះតែយើងដើរលេងខែភ្លៀងធ្លាក់ហើយណាមួយយើងមិនដែលដើរព្រៃឡើងភ្នំនោះទេហើយបានជាគាត់រៀងបារម្ភពីយើងបន្តិចហើយពេលនោះស្រីយ៉ានិយាយពីឪពុកម្ដាយម្ដងនិយាយមិនទាន់ចប់ផងម្ដាយស្រីយ៉ាក៏ផ្ញើសារមកសួរកូនអំពីសុខទុក្ខនៃការធ្វើដំណើរចំណែកឯយើងវិញគ្មានឪពុកម្ដាយណាផ្ដាំមកអីទេមានតែលោកតារបស់យើងទេគាត់បានផ្ដាំថាត្រូវចេះប្រុងប្រយ័ត្នអំពីសត្វនិងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដោយចៃដន្យជាពិសេសរបស់អរុធដោយសារតែភេរុំជាក្មេងកំព្រាទាំងម្ដាយទាំងឪពុកដូច្នេះរាល់ថ្ងៃគេរស់នៅជាមួយជីតារបស់គេពេលនិយាយចប់ម្នាក់ទឹកមុខរៀងស្រពោនមិនតែស្រីនាថក៏បង្វែរស្ថានភាពមករៀបរាប់ពីខ្លួនឯងម្ដងបើឪពុកម្ដាយរបស់យើងក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់ពួកឯងដែរក៏ប៉ុន្តែយាយរបស់គ្នាបានផ្ដាំមកថាបើដើរព្រៃគាត់ហាមមកថាទី1មាត់ឲ្យមានគម្របកុំមាត់ស៊ីអំបិលប្រហុកទី2កុំកាប់របស់អ្វីលេងផ្ដេសផ្ដាស់ទី3កុំលោភលន់ហើយរបស់អ្វីក៏កុំយកទី4កុំបំពានគាត់ផ្ដាំមកប៉ុណ្ណឹងស្រីនេះនិយាយហើយស្រីយ៉ាក៏បន្តថាហើយចុះឯងជឿអត់គាត់ចាស់អញ្ចឹងហើយគាត់នៅមានគំនិតចាស់កំរិលហើយផ្នែករឿងអបិយជំនឿគ្នាជឿហើយគ្នាក៏គោរពតាមព្រោះគ្រប់យ៉ាងគាត់តែងតែចង់ឲ្យយើងល្អស្រីនាថតបមើលទៅមេថ្ងៃនេះស្រឡះល្អណាស់មិនដូចរដងភ្លៀងជោកចំផ្លូវស្រីនាថបង្ហើរសម្ដីម្នាក់ឯងពួកគេក៏សន្ទនាចប់ត្រឹមនេះក្រឡេកទៅមើលភេរុំឃើញគេដេកលក់បាត់ជិះកាន់តែយូរក៏ចេញឆ្ងាយផុតពីរាជធានីភ្នំពេញមកលើផ្លូវជាតិរថយន្តចេះតែបន្តទៅមុខជិះកាត់ព្រៃភ្នំវាលស្រែបឹងដែលមានផ្កាឈូកពេញព្រាបនឹងមាត់បឹងមើលទៅគួរឲ្យគយគន់បុទុំបុផាខំប្រឹងដោះលូតលាស់ឡើងយ៉ាងលំបាកចេញពីភក់ជាប់ពេលខ្លះក៏ដុះចេញពីដីដ៏ប្រេះក្រហែងរឹងស្ទើរសឹងគប់នឹងបែកក្បាលតែដើមឈូកមិនរុញរាឡើយនៅតែប្រឹងលូតបន្តទៅមុខទៀតនៅពេលចុងក្រោយក៏ទទួលបានលទ្ធផលចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយបញ្ចេញនូវភាពស្រស់ស្អាតនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលចេញមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងចំណែកជីវិតមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរការដែលខិតខំប្រឹងប្រែងនោះលទ្ធផលនៅថ្ងៃក្រោយនឹងបានខុសប្រសើរដូចនឹងការព្យាយាមពេលនេះនៅក្នុងរថយន្តវិញអ្នកខ្លះមិនទាន់គេងទេស្រីយ៉ាកំពុងតែបិទភ្នែកសន្សឹមបណ្ដែតអារម្មណ៍ទៅតាមអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងរីឯភ្នែករំពេចមើលទៅកាន់ទេសភាពតាមដងផ្លូវកំពុងតែមើលទេសភាពតាមដងផ្លូវស្រាប់តែប្រទះភ្នែកនឹងព្រះសង្ឃមួយអង្គកំពុងតែដើរបិណ្ឌបាតតាមផ្លូវតែមួយអង្គឯងក្រោមពន្លឺព្រះសុរិយាដ៏ក្តៅក្រហែងដេកគុណនិមន្តក្នុងកាយវិការអោបាតហើយអោនព្រះភ័ក្ត្រចុះនិមន្តដើរយ៉ាងលឿនប្រហែលជាបន្តិចក្រោយមកឡានក៏ជិះហួសទៅស្រីយ៉ាមិនបានចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីច្រើនទេរួចក៏ស្ដាប់ចម្រៀងបន្តទៀតមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រីយ៉ាក៏ឃើញព្រះសង្ឃអង្គនោះនិមន្តដើរខាងក្រោយឡានរបស់គេក្នុងកាយវិការអោបាតហើយអោនមុខចុះនិងនិមន្តញាប់ប្រហែលចម្ងាយ12ជំហានពីឡានស្រីយ៉ាសម្លឹងមើលលោកតាមកញ្ចក់ឡានយូរទៅក៏ឃើញលោកងើបមុខឡើងហើយញញឹមចេញធ្មេញមាត់រយះឡើងចង់ដល់គុំត្រចៀកហើយឈាមមុខរលេះរលួយចេញខ្ទុះនិងមានដង្កូវកំពុងតែចោះស៊ីកន្លែងរលួយដល់សាច់មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅមានឈាមហូរជាប់ស្បង់ជាមួយនឹងក្របភ្នែកដែលលៀនចេញមកក្រៅស្លែនិងឈាមក្រហមឆ្អៅទឹកមុខញញឹមហើយសម្លឹងមកកាន់ស្រីយ៉ាតាមរយៈកញ្ចក់ឡានភ្លាមនោះដែរលោកសង្ឃក៏ប្រែក្រឡាខ្លួនទៅជាសត្វខ្លាដំបកហើយហក់សំដៅមកកាន់ឡានស្រីយ៉ាដោយភ្នែកខ្លានោះឡើងក្រហមនិងបញ្ចេញចង្កូមសស្ញាចហើយស្រែកយ៉ាងខ្លាំងរង្គើអស់ព្រៃព្រឹក្សាដែលនៅជុំវិញនោះភ្
ភ្លាមនោះសំឡេងដង្ហែហៅរបស់ស្រីយ៉ាស្ទុះបើកភ្នែកធំសឹងប៉ុនពងមន់និងបែកញើសប៉ុនក្របពោតអាយ៉ាឯងកើតអីមែនស្រីនាថសួរទៅកាន់ស្រីយ៉ាដោយចាប់ដៃស្រីយ៉ាជាប់មិនអីទេមុននេះបន្តិចគ្រាន់តែយកសបិនអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះស្រីនាថចាប់ដៃមិត្តលើកឡើងហើយនិយាយលួងលោមមិនអីទេវាគ្រាន់តែជាសុបិនទេមើលទៅសុដែតដែលកំពុងបើកបរនោះពេលនេះគេកំពុងតែរវល់ជាមួយនឹង map ដែលជាកម្មវិធីគេប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រាប់ផ្លូវសុដែតបើកឡានតាមកម្មវិធីនោះក៏ចូលទៅតាមផ្លូវលំមួយដែលមានព្រៃឫស្សីនៅតាមដងផ្លូវជាមួយនឹងព្រៃស្ដុកជិះចូលកាន់តែយូរក៏ចូលទៅកាន់ព្រៃកាន់តែជ្រៅពេលចូលជ្រៅអាកាសធាតុក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលនិងកាន់តែត្រជាក់ហើយឥឡូវនេះយើងដល់ទីណាហើយហេតុអ្វីបានជាគ្មានឡានម៉ូតូមួយអញ្ចឹងស្រីនាថចាប់ផ្ដើមសួរទៅសុដែតខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះខ្ញុំជិះតាម map ដែលចង្អុលប្រាប់យើងណាមួយមកដល់ក្នុងនេះដូចជាផ្លូវលំចូលក្នុងភូមិអញ្ចឹងតែផ្លូវនេះទោះបីជាមើលទៅពេលនេះគ្មានអ្នកណាកំពុងធ្វើចរាចរណ៍ក៏ពិតមែនក៏យើងឃើញមានស្នាមកង់ម៉ូតូហើយក៏មានដានជើងសត្វទាំងដានជើងមនុស្សផងដែរជិះចូលកាន់តែជ្រៅទៅក៏មកដល់បង្គោលមួយដែលមានគេសរសេរអក្សរថាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ភូមិច្រាបសុដែតក៏ងាកមកខាងក្រោយមើលមុខមិត្តហើយក៏ចូលទៅខាងក្នុងភូមិចូលជ្រៅបានបន្តិចគេក៏ឃើញថាក្នុងភូមិមានសភាពអ៊ូអរក្មេងៗកំពុងតែរត់លេងចំណែកឯចាស់វិញកំពុងតែអង្គុយជុំគ្នាពិភាក្សាពីរឿងនេះរឿងនោះគ្រាន់តែឃើញឡានរបស់ពួកយើងដែលជាអ្នកចំណូលថ្មីចូលមកដល់អ្នកទាំងនោះក៏បញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពហើយងាកសម្ដៅមកកាន់ពួកយើងក៏ឈប់ចុះទៅសួរចាស់ដែលកំពុងអង្គុយជុំគ្នានោះជំរាបសួរអ្នកមីងសូមសួរអ្នកមីងមួយថាផ្លូវនឹងមែនដែលទៅកាន់ភ្នំច្រាបនោះសុដែតលើកដៃជំរាបសួរទៅកាន់អ្នកដែលនៅក្នុងភូមិចាស់លើកដៃថ្វាយព្រះក្មួយផ្លូវទៅកាន់ភ្នំច្រាបនោះគឺផ្លូវនេះហើយតែគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្មួយបើកឡានចូលទៅនោះទេព្រោះថានៅខាងមុខនេះវាមានផ្លូវពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរក្មួយទៅមុខបន្តិចនឹងដល់ផ្ទះមេភូមិគឺផ្ទះឈើបុរាណពីរខ្នងជាប់គ្នាហើយនៅខាងលើរបងផ្ទះគាត់មានដាក់គ្រោងរលាក្បាលខ្លាទាំងសងខាងពេលទៅដល់គាត់នឹងនាំក្មួយទៅផ្លូវឡើងភ្នំនោះហើយអ្នកមីងគាត់និយាយដោយយកដៃចង្អុលទៅត្រង់បាទអរគុណអ្នកមីងជម្រាបលាអ្នកមីងសុដែតនិយាយលើកដៃសំពះជម្រាបលាព្រមគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិ3នាក់ទៀតរួចពួកគេក៏ឡើងឡានបន្តទៅមុខទៀតបានបន្តិចសុដែតក៏ជន់ហ្វ្រាន់ឈប់នៅមុខផ្ទះឈើបុរាណដែលមាន2ជាន់នៅជុំវិញផ្ទះពោពេញទៅដោយដើមឈើតូចធំបែកមេឃមកលុបសាខានៅលើបង្គោលរបងធំទាំងសងខាងមានដាក់តាំងគ្រោងឆ្អឹងរលាក្បាលសត្វខ្លាបន្ទាប់មកពួកគេក៏បើកឡានចូលទៅកាន់ផ្ទះនោះគ្រាន់តែឈប់ឡានភ្លាមក៏ឃើញបុរសចំណាក់ម្នាក់ស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សមួយឈុតនិងមានពាក់ខ្សែកអង្កាំធំចេញមកស្វាគមន៍ពួកគេទាំង4ក៏ចុះពីលើឡានមកជម្រាបសួរបុរសចំណាក់ម្នាក់នោះជម្រាបសួរលោកអ៊ំយុវជនទាំង4នាក់លើកដៃសំពះស្មើគ្នាបាទលើកដៃថ្វាយព្រះក្មួយពួកក្មួយមកនេះចង់ឡើងភ្នំច្រាបមែនទេចាលោកអ៊ំពួកខ្ញុំមកនេះចង់ឡើងទៅគេនៅលើនឹងមួយយប់ពីរយប់នឹងណាអ៊ំអូបាទបើអញ្ចឹងស្គាល់ឈ្មោះអ៊ំសិនទៅអ៊ំមានឈ្មោះថាណេងជាមេភូមិនៅទីនេះហើយបើចង់ទៅលើភ្នំក្មួយត្រូវទុកឡាននៅផ្ទះអ៊ំព្រោះថាគេមិនអោយឡានចូលនោះទេព្រោះផ្លូវពិបាកធ្វើដំណើរណាស់ចំណែកខែនេះជាខែវស្សាផងណាមួយផ្លូវក្តីក្រហមហើយមានក្រឡុកធំឥឡូវក្មួយនៅសម្រាប់បាយផ្ទះអ៊ំសិនទៅបន្តិចទៀតសឹមឡើងទៅបាទលោកអ៊ំពួកគេទាំង4ឆ្លើយព្រមគ្នាអ្នកទាំង4អង្គុយនៅលើគ្រែឈើក្រោមម្លប់ដើមស្វាយពីខាងមុខចណ្ដាលឡើងផ្ទះចំណែកឯអ៊ំណេងកំពុងតែរៀបចំអាហារសម្រាប់ទទួលអ្នកចំណូលថ្មីគេកំពុងហូបបាយចំណែកឯអ៊ំណេងវិញអង្គុយជក់បារីនៅជុំវិញជាមួយពួកគេអ៊ំណេងជក់បារីចេះតែមើលមុខរបស់ស្រីយ៉ាធ្វើឲ្យស្រីយ៉ានឹកឆ្ងល់ក្នុងចិត្តតែក៏មិនហ៊ានសួរនាំគាត់អ្វីច្រើនដែរស្រីស្រស់ក៏បន្តញ៉ាំបាយទាំងផ្ទុកចម្ងល់ក្នុងចិត្តរួចរាល់ពីអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយអ៊ំណេងដែលអង្គុយនៅក្បែរនោះក៏ហើបមាត់និយាយថាឆ្អែតហើយមែនទេក្មួយហើយឆ្ងាញ់ទេអ៊ំណេងសួរទៅកាន់ពួកគេបាទលោកអ៊ំឆ្អែតហើយអ៊ំហើយឆ្ងាញ់ទៀតតែប៉ុននេះមានកម្លាំងពេញតែម្ដងហើយដើម្បីឡើងទៅលើភ្នំសុដែតតបទៅអ៊ំប្រវិញពួកខ្ញុំអរគុណលោកអ៊ំច្រើនសម្រាប់អាហារមួយពេលនេះស្រីនាថនិយាយហើយមិត្តទាំងអស់គ្នា
ក៏លើកដៃសំពះទៅកាន់អ៊ំនេងមិនអីទេក្មួយនេះជាភារកិច្ចរបស់អ៊ំទេក្នុងការទទួលស្វាគមន៍អ្នកចំណូលថ្មីនោះគាត់និយាយចប់ហើយក៏លើកដៃចង្អុលមកស្រីយ៉ាអ៊ំឃើញក្មួយស្រីមុខស្រអាប់គ្មានរស្មីពន្លឺរាស្រីធ្លាក់ចុះក្នុងឆ្នាំនេះក្មួយស្រីតើក្មួយស្រីកើតឆ្នាំអ្វីចាអ៊ំខ្ញុំកើតឆ្នាំខាលអ៊ំនេងឧទានតិចហើយចាប់បិទភ្នែករាប់ដៃចំណែកមាត់វិញនិយាយតិចដោយបញ្ចេញសំឡេងឆ្នាំនេះឆ្នាំកុលឆុងនឹងខាលក្មួយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនមិនត្រូវទុកចិត្តនរណាម្នាក់ឡើយជាពិសេសអ្នកដែលមិនដែលស្គាល់ពីមុនមកចាអ៊ំអរគុណអ៊ំស្រីយ៉ាលើកដៃសំពះលោកអ៊ំជាគ្រូទាយមែនទេស្រីនេះសួរទៅកាន់អ៊ំនេងអ៊ំមិនមែនជាគ្រូទាយអីទេគ្រាន់តែចេះស្នងពីឪពុករបស់អ៊ំទេត្រឹមតែអាចជួយអ្នកភូមិបានមួយពេលគ្រាមានបញ្ហាតែប៉ុណ្ណោះចាអ៊ំអាចជួយមើលរាសីឲ្យខ្ញុំបានឬទេមិនអីទេអ៊ំអាចជួយបានតែពួកក្មួយឡើងមកលើផ្ទះអ៊ំមកចាអ៊ំស្រីនេះតបទៅកាន់អ៊ំនេងវិញហើយក៏ឆ្ងល់ក្នុងចិត្តដែរថាឲ្យពួកគេឡើងទៅខាងលើធ្វើអ្វីពួកគេបានឡើងទៅលើផ្ទះហើយក៏ឃើញអ៊ំនេងកំពុងអង្គុយនៅទល់មុខអាសនៈមានកម្ពស់12ថ្នាក់ដោយមានបាយសី12ជាន់ដូចគ្នាជាមួយនឹងរូបបដិមាករទាំងព្រះពុទ្ធនិងបែរព្រហ្មញ្ញសាសនាមានក្រាលជាមួយនឹងស្បែកសត្វខ្លាពីក្រោមមានតាំងពីអំបោះសនិងក្រហមទៀនក្រមួនសូនជារូបមនុស្សខ្មុកនិងរូបខ្លាអ្វីដែលចម្លែកនោះឃើញមានថាលលាក្បាលសត្វខ្លាធំមានជាប់ជាមួយនឹងស្បែកបន្តិចដោយដាក់ពីលើជើងពៀនមកអង្គុយចុះមកក្មួយហើយអ្នកណាគេចង់មើលមុនគេខ្ញុំលោកអ៊ំមកហុចដៃមកអ៊ំមើលឲ្យស្រីនាថហុចដៃទៅឲ្យអ៊ំនេងហើយគាត់ក៏ចាប់ដៃស្រីនាថមើលហើយក៏សួរពីថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់នាងឆ្នាំរបស់ក្មួយជាឆ្នាំល្អត្រូវធៀបជាមួយឆ្នាំនេះរិស័យក្មួយឡើងខ្ពស់ត្រដែតឥតមានអ្វីមកបៀតបៀនបានឡើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវថែរក្សាខ្លួនដែរពីមនុស្សដែលខ្លួនមិនដែលស្គាល់ពីមុនកុំសូវទុកចិត្តគេពេកអ៊ំនេងមានប្រសាសន៍ចុះក្មួយប្រុសខាងនោះចង់មើលអំពីអ្វីដែរអ៊ំនេងចង់អុលទៅសុដែតបាទអ៊ំខ្ញុំចង់សាកដែរអញ្ចឹងហុចដៃមកក្មួយអ៊ំនេងកាន់ដៃរបស់សុដែតហើយក៏សួរអំពីឆ្នាំកំណើតរបស់គេដោយស្រីនាថដែររួចគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានប្រសាសន៍ទាំងបិទភ្នែកថារាសីរបស់ក្មួយឆ្នាំនេះក៏មិនសូវល្អប៉ុន្មានដែរក្មួយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងរឿងស្រាស្រីណាក្មួយអ៊ំនេងនិយាយហើយក៏មើលមុខសុដែតបាទអ៊ំបន្ទាប់មកអ៊ំនេងក៏សួរភិរមចង់ទាយអ្វីដែរក្មួយបាទអ៊ំភិរមឆ្លើយដោយហុចដៃទៅកាន់អ៊ំនេងចាប់ទាញដៃរបស់ភិរមហើយក៏បិទភ្នែកក្នុងកាយវិការដូចរដងហើយគាត់ក៏សួរពីឆ្នាំកំណើតរបស់គេរាសីក្មួយក្នុងឆ្នាំនេះក៏ដូចក្មួយប្រុសនោះដែរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដូចគ្នាអ៊ំនេងមានប្រសាសន៍ហើយយកដៃចង្អុលទៅកាន់សុដែតបាទអ៊ំមិនអីទេហុចដៃមកទាំងអស់គ្នាមកក្មួយអ៊ំមានរបស់បន្តិចបន្តួចទុកឲ្យពួកក្មួយលោកអ៊ំថាហើយក៏យកខ្សែអំបោះពណ៌ក្រហមមកពាក់ឲ្យពួកគេម្នាក់មួយអរគុណលោកអ៊ំយុវជនទាំង4លើកដៃសំពះអរគុណព្រមគ្នាតោះក្មួយរៀបចំអីវ៉ាន់ឲ្យហើយទៅអ៊ំចាំក្មួយនៅខាងមុខផ្ទះបាទលោកអ៊ំនៅតាមផ្លូវទៅភ្នំច្រាបមានទេសភាពជួរភ្នំច្រាបជាមួយនឹងព្រៃឈើដែលមានម្លប់ត្រឈឹងត្រឈៃខ្យល់បក់មកប៉ះជាមួយកាយាដោយនាំមកជាមួយនឹងស្លឹកឈើងាប់ធ្លាក់ពេញនៅលើផ្លូវនេះដូចអ៊ំនេងប្រាប់មែនគឺក្រឡុកច្រើនណាស់ហើយមានភក់ទៀតតែដើរមិនស្រួលដឹងតែរអិលឬក្រឡាច់ជើងហើយដូច្នេះពួកគេដើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នអ៊ំនេងជូនពួកគេមកដល់ជើងភ្នំរួចក៏មានប្រសាសន៍ថាអ៊ំជូនក្មួយបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេពួកក្មួយឡើងទៅលើដោយខ្លួនឯងទៅព្រោះថានៅតាមផ្លូវនោះមានស្លាកសញ្ញាបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកក្មួយថាត្រូវដើរបត់ឆ្វេងឬបត់ស្ដាំហើយក៏មានស្លាកសញ្ញាប្រាប់ពីចម្ងាយដែលក្មួយបាទលោកអ៊ំពួកខ្ញុំអរគុណលោកអ៊ំច្រើនណាស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងពួកខ្ញុំមិនអីទេក្មួយសុខសប្បាយតាមផ្លូវក្មួយកុំប្រព្រឹត្តខុសនឹងអ្វីដែលអ៊ំបានប្រាប់ឲ្យសោះណាពួកគេទាំង3បានឆ្លើយទៅកាន់អ៊ំនេងដោយពាក្យគួរសមរួចក៏លើកដៃសំពះលាគាត់ព្រមគ្នាអ្នកទាំង4កំពុងតែរៀបរឹកដើម្បីឡើងទៅខាងលើកំពូលភ្នំភិរមលើកនាឡិកានៅលើដៃឡើងមើលទៅម៉ោងក៏ឃើញថាម៉ោងទើបតែ12ថ្ងៃត្រង់ពួកគេក៏បោះជំហានឡើងទៅដោយនៅខាងជើងភ្នំមានរូបសត្វខ្លាដំបងដ៏ធំនៅសងខាងផ្លូវឡើងទៅខាងលើរូបសំណាកសត្វខ្លាទាំងពីរកំពុងតែឈរសម្លឹងមកកាន់អ្នកទាំង4
ដោយហាមាត់បញ្ចេញចង្គមយ៉ាងសស្ញាចក្នុងទឹកមុខគួរឲ្យខ្លាចរអាជាក្រៃលែងស្រីនាថក៏បានយកសគ្រាប់ទៅដាក់នឹងខាងក្រោមជើងរបស់រូបសំណាកសត្វខ្លានោះរួចក៏លើកដៃប្រណម្យហើយនិយាយថាសូមឲ្យកូនចៅឡើងទៅកុំឲ្យហត់សូមឲ្យមានកម្លាំងដូចជាលោកបងខ្លាផងនរណាគេទៅឲ្យកម្លាំងឯងទេបើឯងមិនព្រមប្រឹងប្រែងដើរនឹងញ៉ាំអាហារដែលមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ជួយទ្រទ្រង់សរីរាង្គកាយឯងនោះនេះគ្រាន់តែរូបសំណាកថ្មទេស្រីយ៉ាតបទៅស្រីនាថក្រោយពីការបន់ស្រន់ស្រីនាថមិនអីទេជំនឿរៀងខ្លួនឯងជឿបែបឯងយើងជឿបែបយើងស្រីនាថនិយាយស្រីយ៉ាស្ដាប់ហើយក៏មិនខ្វល់រួចលើកយកកាមេរ៉ាឡើងមកដើម្បីថតទិដ្ឋភាពដែលនៅជុំវិញដ៏ស្រស់ស្រាយដោយលើកកាមេរ៉ាចេញមកពីក្នុងកាតាបមិនប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យខ្សែអំបោះដែលអំណេងបានចងឲ្យនោះដាច់ទាក់ជាមួយនឹងកំបិតដែលយកមកសម្រាប់ហាន់បន្លែផ្សេងសម្រាប់ធ្វើជាអាហារយប់នេះស្រីយ៉ាក៏នៅតែមិនខ្វល់ដដែលនាងលើកកាមេរ៉ាឡើងហើយបន្តថតនៅទិដ្ឋភាពជុំវិញខ្លួនបន្តទៀតគេក៏យកកាមេរ៉ាលើកឡើងហើយហៅមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាចូលមកក្នុងវីដេអូរបស់គេអ្នកទាំងអស់គ្នានោះបានលើកដៃសួស្តីទៅកាន់កាមេរ៉ាស្រីយ៉ាម្នាក់ឡើងទៅខាងលើដោយផ្លូវនោះជាផ្លូវប្រដេបប្រដប់ក្រឡុកក្រលិកក្រលាក់ដីពណ៌ក្រហមចុះឡើងដោយកន្លែងខាងក្នុងដីវិញបង្កប់ដោយឫស្សីដែលដុះមកមានរាងជារង្វង់ដោយឯងនៅកប់ពេញដីហើយខ្លះទៀតផុសអណ្ដែតមកខាងលើក្នុងខ្លួនម្នាក់មានស្ពាយកាតាបនិងរបស់រៀងខ្លួនហើយក្នុងដៃមានឈើច្រត់សម្រាប់ឡើងភ្នំម្នាក់មួយផងដែរស្រីយ៉ាដើរថតពីនេះពីនោះនៅតាមដងផ្លូវដែលមានទេសភាពដ៏ស្រស់សោភាគួរជាទីមនោរម្យឡើងមកដល់ទីទួលមួយដែលមានខ្ទមអ្នកតាធ្វើពីឈើកម្ពស់1ម៉ែត្រកន្លះពីដីប្រក់សាំងសីច្រេះនៅខាងក្នុងនោះមានរូបសំណាកអ្នកតាតូចមួយដែលកំពុងអង្គុយនៅលើសត្វខ្លាដែលហុំព័ទ្ធទៅដោយសម្បុកពីងពីងនិងមានកំប៉ុងជើងធូបមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមដើមឈើបេងមួយដើមបែកមេឃមកលុបសាខាពួកអ្នកទាំង4ឃើញស្លាកសញ្ញាគេបញ្ជាក់ថាមកដល់ចង្កេះភ្នំនៅសល់5គីឡូម៉ែត្រទៀតទើបទៅដល់ខាងលើកំពូលភ្នំសុដែតក្រឡេកទៅមើលម៉ោងហើយក៏វាចាថាម៉ោង2រសៀលហើយគ្នាយើងអង្គុយសម្រាកហូបអាហារសម្រន់មួយភ្លេតសិនទៅសឹមបន្តដំណើរទៅមុខទៀតភិរមឆ្លើយតបស្រីនាហៅមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់មកថ្វាយបង្គំនៅខ្ទមអ្នកតាក៏ប៉ុន្តែមិនមានអ្នកណាឡើងទៅឡើយគឺមានតែភិរមតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះដែលឡើងទៅចំណែកឯសុដែតវិញគេទៅបត់ជើងតូចស្រីយ៉ាវិញគឺដឹងស្រាប់ហើយគេមិនជឿលើរឿងអបិយជំនឿបែបនឹងឡើយគេបន្តដើរថតទិដ្ឋភាពជុំវិញខ្លួនបន្ថែមទៀតក្នុងវីដេអូដំណើរកំសាន្តរបស់គេសុដែតគេបត់ជើងរួចហើយរៀបនឹងត្រឡប់មកវិញគេក៏ភ្ញាក់បន្តិចព្រោះគេចន់លើកំពង់ជើងធូបដែលមានរូបចម្លាក់សត្វខ្លាតូចមួយនៅជិតនោះដែររបស់ទាំងនោះគេដាក់សែននៅនឹងដីផ្ទាល់តែម្ដងសុដែតរៀងភ្ញាក់ខ្លួនបន្តិចហើយក៏ធ្វើរឹកជាធម្មតាវិញគេដើរចេញពីកន្លែងទីនោះជាធម្មតាតែអ្វីដែលមិនធម្មតានោះមើលទៅខាងក្នុងព្រៃឃើញមានពន្លឺពណ៌ក្រហមព្រាលប្រៀបដូចជាកែវភ្នែកកំពុងតាមសម្លឹងមើលដំណើររបស់សុដែតមិនឈប់តែសុដែតមិនទទួលបានអារម្មណ៍អ្វីចម្លែកឡើយហើយគេក៏ដើរចេញទៅបាត់លុះសម្រាករួចហើយពួកគេក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតដើរកាន់តែយូរក៏បានឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំដោយជោគជ័យពួកគេទាំង4នាក់ឡើងមកដល់ខាងលើក្នុងសភាពហត់និងទន់ដៃទន់ជើងអស់ហើយតែស្រីយ៉ាមើលទៅដូចជាមានកម្លាំងធម្មតាពិតជាមានរាងកាយរឹងមាំមែនឃើញបែបនេះក៏នឹកដល់ពាក្យសម្ដីដែលស្រីនាថកំពុងបន់ស្រន់សុំកម្លាំងពីរូបសំណាកសត្វខ្លានោះពួកគេក៏ដើររកកន្លែងបោះតង់ដើម្បីសម្រាកដើរកាន់តែយូរក៏ចូលទៅក្នុងព្រៃកាន់តែក្រាស់ហើយបាត់ស្លាកសញ្ញាចំណែកឯស្លាកខ្លះទៀតដែលនៅសល់ក៏រលុបអក្សរចង់អស់ទៅហើយពួកគេមិនដឹងដើរទៅណាមានតែដើរបន្តទៅត្រង់ដោយមានស្រីយ៉ាថតវីដេអូទុកជាកម្រងអនុស្សាវរីយ៍ផងនិងទុកជាឯកសារមើលផ្លូវផងខ្លាចក្រែងរកផ្លូវមិនឃើញនៅពេលត្រឡប់មកវិញដើរចូលព្រៃទៅខាងក្នុងរៀងជ្រៅឃើញមានព្រៃឈើធំហើយខ្ពស់ខ្លាំងណាស់មើលទៅសុទ្ធសឹងតែជាធនធានព្រៃឈើដែលមានតម្លៃតែនៅក្នុងព្រៃនោះរៀងជ្រៅអញ្ចឹងហើយទើបនៅសល់ច្រើនប្រសិនបើជាពួកឈ្មួញដឹងប្រហែលជាមិនសល់ទេព្រៃឈើធំដើរចូលកាន់តែជ្រៅអាកាសធាតុក៏កាន់តែត្រជាក់ធ្វើឲ្យព្រឺសម្បុរគ្រប់កន្លែងនៃរាងកាយ
តែនេះប្រហែលគ្រាន់តែជាអំណោយទាននៃខ្យល់ត្រជាក់បានមកពីធម្មជាតិព្រៃឈើធំៗទេដឹងជាមួយនឹងសំឡេងសត្វស្រែកពីមាត់មួយទៅមាត់មួយដែលកំពុងទុំនៅចុងមេឃនៃដើមឈើខ្ពស់ៗសំឡេងស្រែករបស់សត្វទាំងនោះប្រៀបដូចជាការទទួលស្វាគមន៍អ្នកចំណូលថ្មីដែលមកលេងទីនេះអញ្ចឹងដើរបានរៀងឆ្ងាយបន្តិចក៏ឃើញមានទីតាំងមួយដែលសមរម្យសម្រាប់ការបោះតង់ព្រោះនៅជិតនោះប្រហែលជា30ម៉ែត្រមានទឹកអូរដែលហូរកាត់ភ្នំហើយទឹកមើលទៅថ្លាឆ្វេងអាចយកជំនួសធ្វើជាកញ្ចក់ឆ្លុះមុខបានពួកគេចែកការងារគ្នាធ្វើរៀងៗខ្លួនដែលកន្លែងពួកគេនោះរៀងវាលដោយគេជ្រើសរើសមកបោះតង់នៅប៉ោយនៃកំពូលភ្នំបើសម្លឹងមើលទៅខាងមុខឃើញផ្ទៃមេឃល្វឹងល្វើយលាយឡំជាមួយនឹងពពកផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវហើយខ្យល់បក់មករំភើយធ្វើឲ្យត្រជាក់ស្ទើររឹងខ្លួនទៅហើយនៅជុំវិញទីនោះមានដើមឈើធំហើយខ្ពស់មិនសូវមានដើមឈើតូចឡើយព្រៃស្ដុកក្រាស់ព័ទ្ធទៅដោយវល្លិរវិមរវាងពេញដីនិងពេញដើមឈើប្រសិនជាយើងដើរមិនបានមើលក្រោមអាចនឹងទាក់ជើងដួលក៏ថាបានដែរព្រោះវល្លិក៏ធំណាស់វល្លិខ្លះសឹងតែបិណ្ឌផ្លូវមនុស្សពេញវ័យទៅហើយរៀបចំតង់រួចអស់ហើយម្នាក់ក៏រៀបចំធ្វើម្ហូបម្ដងពួកគេយកម្ហូបដែលមានស្រាប់និងគ្រឿងសមុទ្រដែលបានប្រឡាក់គ្រឿងដោយដោតចង្កាក់រួចជាស្រេចសម្រាប់អាំងយប់នេះនៅមានសាច់គោដែលនៅបង្កក់ទុកនៅក្នុងកូនធុងទឹកកកជាមួយនឹងទឹកនិងភេសជ្ជៈផ្សេងទៀតសុដែតនិងភេរមជាអ្នកទៅរកអុសដើម្បីទុកបង្កាត់ភ្លើងស្រីយ៉ានិងស្រីនាថជាអ្នកធ្វើម្ហូបនិងដាំបាយសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចនេះស្រីនាថលាងសាច់គោដែលបានដាក់បង្កក់នោះនៅពេលរលាយទឹកកកអស់គេបានលាងសាច់គោដែលមានពណ៌ក្រហមឆ្អៅរំលេចចេញនៅក្លិនឆ្អាបនិងដីប្រឡាក់ដោយពណ៌ក្រហមដោយសារឈាមគោស្រីយ៉ាវិញនៅពេលអុសមកដល់ក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កាត់ភ្លើងនោះណាគេថាគុណភៅមិនចេះធ្វើអីនោះយ៉ាងណាក៏ចេះបង្កាត់ភ្លើងឲ្យបានឆេះដែរតាលុះធ្វើការតាមទូនាទីរៀងខ្លួនរួចមេឃក៏ប្រែជាងងឹតបន្តិចម្ដងរហូតដល់អស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទនារដូវវស្សាចលត្រជាក់បក់មករំភើយប៉ះជាមួយនឹងកាយាធ្វើឲ្យព្រឺសម្បុរស្ទើរតែពេញរាងកាយទៅហើយនៅលើភ្នំបែបនេះផងធ្វើឲ្យចុងដៃចុងជើងស្ទើរតែកកទៅហើយយុវជនទាំង4កំពុងតែអង្គុយជុំវិញភ្នក់ភ្លើងដោយមានអាំងសាច់ចង្កាក់ហើយបង្ហើរក្លិនយ៉ាងឈ្ងុយតាមផ្សែងដែលហោះហើរកាត់តាមស្បែកអន្តកាលស្រីយ៉ាញាប់ដៃជើងអាំងសាច់ឯអ្នកទាំង3នោះកំពុងតែអង្គុយចាំម្ហូបមកដល់មិនយូរប៉ុន្មានស្រីយ៉ាក៏អាំងសាច់រួចរាល់ក្រឡេកមើលនៅលើតុនេះវិញមានម្ហូបពីរមុខសុទ្ធតែទំនងមានសាច់ចង្កាក់សម្លស្ងោរជ្រក់សាច់គោនិងបាយមួយឆ្នាំងអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នាជាមួយនឹងទេសភាពស្អាតបែបនេះហើយអាកាសធាតុត្រជាក់បែបនេះទៀតពិតជានាំមកនៅអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អនៅក្នុងជីវិតដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចបំភ្លេចបានពួកគេញ៉ាំបាយទាំងមានក្តីសុខព្រោះឡើងភ្នំហត់ហើយនៅរៀបចំធ្វើម្ហូបនិងកន្លែងសម្រាប់ទៀតគឺពិតជាធ្វើឲ្យពួកគេមានសេចក្តីសុខមែនពេលបានបាយមួយម៉ាត់ចូលក្នុងមាត់បែបនេះពិតជាមានក្តីសុខមែនទែនបន្ទាប់ពីអាហារពេលល្ងាចរួចមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមងងឹតខ្លាំងទៅដោយបំភ្លឺមកវិញនៅពន្លឺពីភ្នក់ភ្លើងនិងពន្លឺព្រះច័ន្ទនាយប់ខែរនោចស្រីនាថកំពុងតែឆុងតែសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោយពីរួចអាហារពេលល្ងាចឆុងតែដោយមានការកំដរពីសុដែតដែលអង្គុយនិទានរឿងខ្មោចឲ្យម្នាក់ស្ដាប់យ៉ាងជក់ចិត្តហើយធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ខ្លាចកើតឡើងស្រីនាថមកអង្គុយជុំគ្នាវិញហើយហុចតែឲ្យម្នាក់មួយកែវរឿងដែលសុដែតនិទានគួរឲ្យខ្លាចទើបធ្វើឲ្យអ្នកទាំង3ដែលកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់នោះព្រឺសម្បុរវិញគួរចំណែកឯស្រីនាថវិញអង្គុយនាងតែងាកក្រោយរហូតព្រោះនាងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអ្វីកំពុងតែសម្លឹងមើលមកនាងគ្រាន់តែឮសំឡេងភ្លាមសុដែតបិទមាត់ឈប់និទានបន្តភ្នែកទាំង4គូចាប់ផ្ដើមបែររកគ្នាដោយម្នាក់បើកភ្នែកធំហើយក៏ប្រឹងស្ដាប់សំឡេងនោះឮសំឡេងម្ដងនេះភ្លាមពួកគេក៏ងាកទៅខាងក្រោយខ្នងស្រីនាថភ្លាមហើយស្រីយ៉ាក៏អើតមើលគ្មានឃើញអ្វីទេគ្រាន់តែបង្គាបមែកឈើវាពុកផុយហើយធ្លាក់មកប៉ះនឹងស្លឹកឈើងាប់តែប៉ុណ្ណោះស្រីយ៉ាក៏និយាយហើយក៏អង្គុយចុះវិញឃើញថាគ្មានអ្វីពួកគេក៏នាំគ្នាស្ដាប់សុដែតនិទានរឿងបន្តសកម្មភាពទាំងអស់នេះពិតជាមិនរួចផុតពីកាមេរ៉ារបស់ស្រីយ៉ាឡើយបញ្ចប់ការនិទានរឿងម្នាក់ក៏បំបែកគ្នាទៅតាមតង់រៀងខ្លួនស្រីយ៉ានាងគេងជាមួយស្រីនាថចំណែកឯសុដែតនិងភារមគេងក្នុងតង់ជាមួយគ្នាអរុណរះឡើងច្រាលពន្លឺក្រហមព្រឿងពីទើបបុពាជះមកលើផ្ទៃពុសធាកាត់តាមព្រៃព្រឹក្សាឃើញថាថ្ងៃរះព្រាបែបនេះស្រីយ៉ាក៏ងើបមកឆុងកាហ្វេ4កែវសម្រាប់មិត្តភក្តិទាំង3ងើបពួកឯង
ថ្ងៃរះចាំងគូតហើយពេលណាទៅងើបសំឡេងស្រីយ៉ាស្រែកលូឡាយកដៃដើរគោះតង់អ្នកទាំង3នោះភ្ញាក់ឡើងទាំងសក់សំពូងហើយយកដៃញីភ្នែកសំឡឹងទៅកាន់ស្រីយ៉ារួចពួកគេងើបមកលុបមុខលុបមាត់ទៅមកអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេមើលព្រះអាទិត្យរះព្រឿងជាមួយនឹងពពកដែលហោះទៅតាមកម្លាំងខ្យល់នៅក្រោមផ្ទៃនៃពណ៌ខៀវស្រាលផឹកកាហ្វេហើយអ្នកខ្លះក៏ទៅងូតទឹកនៅឯអូព្រោះថាទឹកនេះត្រជាក់ហើយថ្លាឆ្វេងស្រីយ៉ាសួរទៅមិត្តទាំង4នាក់មើលគេសួរទើបតែងើបមិនតាន់ទៅលុបមុខដោះធ្មេញស្អីផងបើមិនងូតទេស្អុយខ្លួនងាប់ហើយសុដែលតបទៅស្រីយ៉ាបើអញ្ចឹងក៏បានដែរតោះទៅឥឡូវតែម្ដងទៅកុំនៅខាត់ពេលយូរនឹងអាននាំគ្នាដើរមើលព្រៃព្រឹក្សានាពេលថ្ងៃស្រីនាថក៏ចូលរួមតបនឹងគេដែរចំណែកឯភារមវិញមិនសូវនិយាយស្ដីអ្វីឡើយគឺតែពីងក់ក្បាលយល់ស្របនឹងគេដែរនិយាយជាមួយគ្នារួចរាល់អស់ហើយក៏ចេញដំណើរទៅកាន់អូនោះមិនបានយូរប៉ុន្មានផងក៏មកដល់មាត់អូម្នាក់មិននិយាយអ្វីច្រើនឡើយទម្លាក់សាប៊ូនិងកន្សែងនៅមាត់អូរួចក៏ហក់ចូលទៅក្នុងទឹកអូពួកគេលេងទឹកជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយបន្ថែមអត្ថន័យនៃជីវិតក្នុងនាមជាយុវវ័យសុដែលចាប់ស្រីយ៉ាបោះចូលក្នុងទឹកមើលទៅស្រីយ៉ានាងស្រែកស្ទើរតែដាច់កន្លះទៅហើយចំណែកឯភារមវិញកំពុងតែហែនៅក្នុងទឹកលេងយ៉ាងសប្បាយបើស្រីនាថវិញហក់ទឹកប្រងតែម្ដងបន្ទាប់ពីលេងទឹកមួយហត់ហើយពួកគេក៏ងូតទឹកកក់សាប៊ូវិញជាធម្មតាបន្ទាប់ពីងូតទឹកសម្អាតខ្លួនរួចពួកគេក៏នាំគ្នាដើរតាមខ្សែទឹកចុះទៅក្រោមដើម្បីមើលពីទេសភាពនៅមាត់ទឹកដើរបណ្ដើរស្ដាប់សំឡេងទឹកហូរពីលើភ្នំបណ្ដើរលាយឡំជាមួយសំឡេងបាក់សាបាក់សីស្រែកជជែកជចាចពិតជាកន្លែងស្ងប់សុខពិតមែនដើរទៅដល់ខាងក្រោមបន្តិចអ្នកទាំង4ក៏ស្រែកសឹងតែផ្អើលព្រៃម្នាក់យកដៃខ្ទប់មុខផងខ្ទប់ភ្នែកផងដោយសារតែប្រទេសភ្នែកឃើញសាកសពមួយដែលមានសភាពហើមកំពុងអណ្ដែតទាក់ជាប់ជាមួយនឹងឫសឈើដែលដុះប្របនឹងមាត់អូនេះសាកសពមនុស្សប្រុសវ័យចំណាស់ពាក់ខោចែវនិងសាច់ក្រណាត់ស្ដើងពណ៌កូគីហើយមានចងក្រមាជាប់នឹងចង្កេះពួកគេមិនអាចមើលឃើញមុខសាកសពឡើយព្រោះសាកសពនេះអណ្ដែតផ្កាប់មុខដោយសារតែទ្រាំជាមួយនឹងក្លិនអសោចរបស់សាកសពមិនបានភារមយកស្លឹកឈើមួយក៏យកមែកឈើមួយមកឆ្កឹះសពនោះចេញហើយសាកសពក៏អណ្ដែតទៅតាមកម្លាំងនៃទឹកហូរបាត់ទៅដោយបន្សល់ទុកនៅក្លិនអាសោចនៃសពជាប់នៅនឹងមាត់ទឹកឃើញបែបនេះហើយស្រីយ៉ានិងស្រីនាថក៏បបួលគ្នាមកតង់វិញពួកគេដើរចេញមកទាំងព្រឺសម្បុរព្រឺក្បាលដើរចុះតែងាកក្រោយខ្លាចមានអ្វីមិនស្រួលពេលមកដល់ពួកគេរៀបចំខ្លួនហើយមិនហ៊ានដើរទៅណាចេញឆ្ងាយពីតង់ឡើយគេក៏នាំគ្នាថតរូបនិងលេងនៅចិត្តនោះរហូតដល់ពេលល្ងាចទើបធ្វើម្ហូបហូបជុំគ្នាព្រោះថ្ងៃស្អែកពេលព្រឹកត្រូវងើបចុះពីភ្នំចុះទៅភូមិច្រាបនៅខាងក្រោមវិញយប់នេះមិនខុសពីយប់ម្សិលមិញឡើយគឺពួកគេអង្គុយនៅជិតភ្នក់ភ្លើងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសនោះយប់នេះពួកគេផឹកភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលហើយថែមទាំងចាក់បទភ្លេងដោយកូនបាសមួយតូចនិងរំពេញនឹងទៀតផងមើលទៅដូចជាក្លឹបសម្រាប់ពួកគេទៅហើយពួកគេចាក់បទញាក់រំបណ្ដើរកាន់កំប៉ុងស្រាបណ្ដើរតាមតែការសប្បាយរបស់ពួកគេយប់យន់កាន់តែយូរក៏មើលទៅក្នុងនាឡិកាដៃរបស់ភារមឃើញថាម៉ោង11ជិត12យប់ហើយរួចភារមក៏និយាយឡើងថាពួកឯងម៉ោងជិត12ហើយណាយើងឈប់ផឹកត្រឹមនឹងទៅស្អែកត្រូវងើបពីព្រឹកប្រញាប់ចុះទៅវិញផងហើយណាមួយយប់ក៏កាន់តែជ្រៅណាស់ដែរឈប់ត្រឹមនឹងក៏បានដែរតែហើយកំពុងតែសប្បាយផងដល់ឈប់អញ្ចឹងដូចជាស្ដាយដល់ហើយតោះឥឡូវនាំគ្នារៀបចំកន្លែងផឹកនេះឲ្យបានស្អាតឲ្យហើយទៅពេលងើបព្រឹកឡើងនឹងចុះទៅក្រោមភ្នំតែម្ដងពួកឯងទៅរៀបទៅយើងរត់ទៅបាត់ជើងតូចនៅឯព្រៃជិតមាត់ទឹកបន្តិចសិនសុដែតស្រែកប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់គេណែអើយអត់មានទៅណាចង់កិច្ចការងារទេនៅជួយគ្នាធ្វើឲ្យហើយសិនស្រីនាថឆ្លើយទៅសុដែតដោយយកដៃចង្អុលសុដែតក្នុងន័យលេងសើចអត់ចង់យើងទៅហើយសុដែតថាហើយរៀបនឹងរត់តែត្រូវភារមថាទៅម្នាក់ឯងប្រយ័ត្នខ្មោចលងវើយសុដែតឮបែបនេះក៏មិនខ្វល់រត់ទៅទាំងធ្វើមុខឌឺដាក់មិត្តភក្តិពួកគេក៏បន្តរៀបចំរហូតដល់តែហើយពួកគេក៏ចូលគេងតាមតង់រៀងខ្លួនភារម
គេក្នុងតង់ចាំសុដែតរហូតដល់គេងលូបចំណែកឯសុដែតវិញគេកំពុងតែអង្គុយយកដៃក្បងទឹកមកខ្ពូមាត់នៅឯមាត់ទឹកអូនេះគេខ្ពូមាត់ហើយក៏ងើបធ្វើដំណើរទៅវិញមិនទាន់បានដើរមួយជំហានផងគេក៏ក្រឡេកឃើញនារីម្នាក់កំពុងអង្គុយនៅមាត់ទឹកដាក់ជើងសំយងចុះក្រោមចូលទៅក្នុងទឹកយល់ទៅយល់មកក្នុងកាយវិការយកដៃជ្រូកសក់ដ៏វែងនិងទន់រលើបរលោងរបស់នាងចងពុងនិងសារ៉ុងបញ្ចេញសាច់សខ្ចីរបស់នាងសុដែតឃើញបែបនេះមិនអាចទ្រាំបានទេដោយសារឥទ្ធិពលនៃស្រាផងគេក៏ចូលទៅប្រឡំស្នេហ៍ជាមួយនឹងនារីម្នាក់នោះគ្រាន់តែចូលទៅដល់ចិត្តមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងនារីនោះក៏ប្រែខ្លួនទៅជាសត្វខ្លាមានមាឌធំប៉ុណ្ណឹងក្របីឃ្លីកមួយហើយភ្នែកពណ៌ក្រហមមុតបញ្ចេញពន្លឺយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ហក់មកសង្គ្រប់ពីលើសុដែតបញ្ចេញធ្មេញសស្ញាចមកខំសុដែតក៏រត់ហើយស្រែកស្ទើរតែបែកព្រៃតែក៏មិនអាចរត់គេចពីកណ្ដាប់ដៃព្រាយខ្លានោះបានទេហើយក៏ត្រូវព្រាយខ្លានោះសង្គ្រប់គេបានតែម្ដងហើយព្រាយខ្លានោះខំសុដែតដាច់មុខចេញឈាមនៅសល់តែសាច់ក្រហមនៅខាងក្នុងក្រញ៉ាំវាយកមកខ្វេះភ្នែកសុដែតទាំងគូសុដែតស្រែកទាំងការឈឺចាប់ហើយវាបន្តយកក្រញ៉ាំដៃហែកពោះវៀនសុដែតខ្វេះយកពោះវៀនចេញមកក្រៅធ្វើឲ្យឈាមច្រាបពេញដីសុដែតហូរឈាមចេញតាមមាត់ចំណែកឯភ្នែកវិញស្លើឡើងទៅខាងលើវាស៊ីពោះវៀនហើយក៏យកក្រញ៉ាំវាមកហែកទ្រូងរបស់សុដែតខ្វេះយកបេះដូងគ្រាន់តែទ្រូងសុដែតហែកភ្លាមសុដែតក៏ដកចង្ការមន់ដាច់ដង្ហើមស្លាប់ភ្លាមតែម្ដងខ្លានោះស៊ីបេះដូងហើយក៏ស៊ីគ្រឿងក្នុងរបស់សុដែតខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់អ្វីដែលសំខាន់នោះវាក៏បានខ្វេះអវយវៈអាចកំបាំងរបស់សុដែតចេញមកក្រៅក៏ប៉ុន្តែវាមិនស៊ីឡើយបានមួយសន្ទុះវាក៏រត់ចូលទៅក្នុងព្រៃស្ដុកដល់ងងឹតហុំព័ទ្ធទៅដោយស្បៃអន្តកាលបាត់ទៅបន្សល់ទុកនៅសាកសពរបស់សុដែតដែលគ្មានគ្រឿងក្នុងដេកស្ដោកស្ដឹងនៅលើកំរាលឈាមដល់ក្រហមឆ្អៅនៅកន្លែងគេងឯនេះវិញឮតែសំឡេងឆ្កែព្រៃលូឥតឈប់ឈរទើបធ្វើឲ្យភារំភ្ញាក់ងើបឡើងទាំងមមីមមើមគេមើលឆ្វេងដៃមិនឃើញសុដែតក៏ងើបទៅរកស្រីយ៉ានិងស្រីនាថពីរនាក់ងើបឡើងភារំហៅមិត្តទាំងពីរដោយយកដៃគោះតង់ស្រីយ៉ានិងស្រីនាថឮហើយក៏ស្រវេស្រវាងើបរូតតង់ហើយក៏សួរភារំថាហើយថៃមានការអីទិញកណ្ដាលយកអាត្រៀតនឹងអាដែតមិនតន់ឃើញវាមកវិញទេមិនដឹងថាវាទៅណាទេនេះយប់ជ្រៅហើយណាឥឡូវយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅរកវាឥឡូវឬក៏ចាំភ្លឺស្រីនាថក៏សួរទៅមិត្តទាំងពីរឈួតទៅរកឥឡូវនឹងហើយនេះជីវិតមនុស្សណាស្រីយ៉ាតបទៅកាន់ស្រីនាថតោះកុំនៅប្រកែកគ្នាយូរតែឈប់សិនយើងទៅរកសុដែតនៅឯណាបើយើងមិនដឹងថាគេទៅណាផងនឹងស្រីយ៉ាសួរនៅពេលដែលពួកយើងកំពុងតែរៀបចំកន្លែងផឹកនោះគេប្រាប់ថាគេទៅបត់ជើងតូចនៅឯព្រៃជិតមាត់អូភារំតបស្រីយ៉ាអញ្ចឹងតោះកុំនៅយូរយើងចូលទៅយកទូរស័ព្ទសិនស្រីយ៉ាប្រាប់មិត្តទាំងពីរហើយចូលទៅយកទូរស័ព្ទក្នុងតង់ពួកគេទាំង3នាក់ធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវទៅអូដោយមានព្រៃអមទាំងសងខាងព័ទ្ធទៅដោយស្បៃអន្តកាលដែលកំពុងតែហោះហើរពេញបរិយាកាសធ្វើឲ្យម្នាក់ប្រងាស្ទើររឹងខ្លួនដើរបណ្ដើរស្រែកហៅឈ្មោះសុដែតបណ្ដើរដោយមានទូរស័ព្ទរបស់សីយ៉ាបើកពិលពេញចាំងពន្លឺនៅតាមផ្លូវសុដែតឯនៅឯណាសុដែតសំឡេងស្រែកហៅមិត្តកងរំពងពេញព្រៃពួកគេក៏បន្តដំណើររហូតទៅដល់មាត់ទឹកអូដើរតាមខ្សែទឹកចុះទៅក្រោមដើរមកដល់ខាងក្រោមបន្តិចស្រាប់តែស្រីនាថទន់ខ្លួនដួលស្រែកយំយូរបើភារំវិញស្លុតចិត្តបើកភ្នែកធំគៀងនៅមួយកន្លែងនិយាយអ្វីមិនចេញឡើយស្រីយ៉ាឈរខ្ទប់មាត់សម្រក់ទឹកភ្នែកទាំងភាពឈឺចាប់ព្រោះឃើញសាកសពរបស់សុដែតដេកស្ដុកស្ដឹងដោយគ្មានគ្រឿងក្នុងហើយខ្លួនជាំទៅដោយឈាមឃើញហើយនិយាយអ្វីមិនចេញឡើយពួកគេក៏រត់ទៅរកសាកសពរបស់សុដែតភ្លាមស្រីយ៉ានិងស្រីនាថទម្លាក់ខ្លួនអង្គុយជិតសពហើយយំខ្សឹបខ្សួលដោយយកដៃអង្អែលខ្លួនសុដែតដែលសុទ្ធតែឈាមឥតញញើតដៃសុដែតភ្ញាក់ឡើង
ដឹងខ្លួនឡើងអ្នកណាគេជាអ្នកសម្លាប់មិត្តខ្ញុំចេញមុខមកហេតុអ្វីអ្នកណាក៏ចិត្តខ្មៅសម្លាប់ឯងបែបនេះស្រីយ៉ាយប់បណ្ដើរនិយាយបណ្ដើរដោយសំឡេងខ្សឹបខ្សួលភិរមឃើញបែបនេះហើយក៏យកដៃមកទះស្មាស្រីយ៉ាទូមទួនដោយសម្រក់ទឹកភ្នែកយ៉ាងសម្ងាត់ស្រីយ៉ាស្រីនាថតោះយើងត្រឡប់ទៅវិញព្រោះអ្វីដែលសម្លាប់សុដែតមិនមែនជារបស់ធម្មតាទេបើមនុស្សសម្លាប់ក៏មិនសមណាមានសភាពបែបនេះដែរប្រកាសជាមានអ្វីដែលកាចសាហាវដូចជាសត្វព្រៃមកសម្លាប់សុដែតនេះហើយដូច្នេះយើងគួរតែទៅវិញហើយរៀបចំអីវ៉ាន់ប្រញាប់ចាក់ចេញទៅព្រោះពួកយើងនៅយូរមិនបានទេភិរមនិយាយសំឡេងអ៊ូលទៅកាន់មិត្តស្រីយ៉ានិងស្រីនាថងើបដើរទាំងដំណើរទុនដៃទុនជើងមិនចង់ត្រង់ផ្លូវព្រោះនៅអាឡោះអាឡៃជាមួយនឹងមិត្តនៅតាមផ្លូវដើរទៅវិញម្នាក់យំឥតឈប់ឡើយក៏ព្រោះពួកគេមិនអាចយកសាកសពមិត្តមកបានទេគឺមានតែទៅក្រោមសិនសឹមហៅអ្នកភូមិមកជួយសែងសពមកដល់កន្លែងគេងវិញពួកគេរៀបចំអីវ៉ាន់ទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំគ្មានប្រលឹងនៅក្នុងខ្លួនឡើយរៀបចំអីវ៉ាន់ហើយពួកគេក៏ចេញដំណើរទៅតាមផ្លូវដែលធ្លាប់ដើរមកដល់ផ្លូវបងបែកពួកគេមិនចាំថាត្រូវដើរទៅតាមផ្លូវណារួចក៏ឲ្យស្រីយ៉ាយកកាមេរ៉ាមកមើលដើម្បីមើលវីដេអូដែលបានថតផ្លូវនៅពេលដែលពួកគេបានចូលមកដំបូងក៏ប៉ុន្តែកាមេរ៉ាអស់ថ្មហើយនឹងធ្វើមិនទៅស្រីយ៉ាកាន់កាមេរ៉ាហើយមើលទៅមុខមិត្តទាំងពីរដល់ក្តីព្រួយក្នុងចិត្តឥឡូវដើរទៅតាមផ្លូវនេះតែម្ដងទៅភិរមនិយាយហើយយកដៃចង្អុលផ្លូវខាងឆ្វេងដៃពួកគេធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវកាត់តាមព្រៃក្រាស់មានបរិយាកាសចុះអាប់ក្រាស់ឡើងមើលផ្លូវលេងចង់ឃើញមានទាំងសំឡេងសត្វព្រៃស្រែករំពងហើយថែមទាំងមានសំឡេងឆ្កែព្រៃលូឡើងក្រលួយធ្វើឲ្យពួកគេព្រឺសម្បុរដើរបណ្ដើរចេះតែងាកមើលក្រោយខ្លាចក្រែមានសត្វអ្វីតាមមកយាយីធ្វើដំណើរកាន់តែយូរក៏ចូលព្រៃកាន់តែជ្រៅពួកគេក៏ឃើញពន្លឺចង្គៀងប្រេងកាតចេញពីខាងក្នុងព្រៃនៅខាងស្ដាំដៃគេពួកគេមើលមុខគ្នាហើយក៏ភិរមសួរថាពួកយើងគួរចូលទៅឬអត់យើងគិតថាគួរតែចូលទៅក្រែងមានមនុស្សចង់សុំគាត់សម្រាកមួយផ្លេតសិនស្រីយ៉ាតបទៅភិរមគិតជាមួយគ្នាហើយពួកគេក៏ដើរសម្ដៅទៅកាន់ពន្លឺចង្គៀងប្រេងកាតនោះដើរមកដល់កន្លែងនេះពួកគេឃើញថាចង្គៀងដែលកំពុងតែបញ្ចេញពន្លឺនោះកំពុងតែព្យួរនៅនឹងដើមឈើបំភ្លឺឲ្យឃើញបុរសម្នាក់មានវ័យរាងចំណាស់បន្តិចកំពុងរៀបចំប្រក់តង់នៅលើអង្រឹងដែលចងភ្ជាប់ពីដើមឈើមួយទៅដើមឈើមួយជំរាបសួរលោកអ៊ំខ្ញុំសុំសម្រាកនៅកន្លែងអ៊ំមួយផ្លេតបានទេភិរមនិងមិត្តទាំងពីរនាក់ទៀតលើកដៃសំពះទៅកាន់បុរសម្នាក់នោះដែលពាក់ខោចែវនិងអាវយឺតពណ៌កូគីហើយមានចងក្រមានៅនឹងចង្កេះបុរសម្នាក់នោះក្រឡេកមកកាន់អ្នកទាំង3ហើយក៏និយាយថាមិនអីទេចូលមកសិនក្មួយគាត់និយាយសំឡេងមួយពួកគេក៏ចូលមកអង្គុយនៅលើគល់ឈើក្រោមតង់ដែលអ៊ំម្នាក់នោះទើបនឹងចងហើយភិរមក៏សួរអ៊ំម្នាក់នោះថាលោកអ៊ំតើលោកអ៊ំមកទីនេះធ្វើអ្វីដែរអ៊ំមកយកឃ្មុំដើម្បីយកទៅលក់គ្រាន់តែលោកអ៊ំប្រុសក៏ឆ្លើយតបភ្លាមភិរមរៀបនឹងសួរបន្តទៀតហើយតែទៅស្រីយ៉ាយកដៃបិទមាត់ហើយក៏ឲ្យមិត្តទាំងពីរអោនក្បាលមករកនាងហើយស្រីយ៉ាក៏ខ្សឹបសួរទៅពីអ្នកឯងថាពួកឯងមានប្រហែលបុរសម្នាក់នេះទេយើងធ្លាប់ជួបនៅទីណាឬអត់ទេភិរមនិងស្រីនាថឆ្លើយស្រោះគ្នាយើងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដូចជាសាកសពបុរសចំណាស់ម្នាក់ដែលយើងឃើញអណ្ដែតនៅអូបើមិនជឿពួកឯងសាកងាកទៅពិនិត្យមើលសម្លៀកបំពាក់គាត់ម្ដងទៀតមើលភិរមនិងស្រីនាថឮមិត្តថាបែបនេះហើយក៏ងាកទៅតាមសម្ដីរបស់មិត្តគ្រាន់តែងាកទៅភ្លាមឃើញបុរសម្នាក់នោះក៏ប្រែក្រឡាខ្លួនទៅជាសត្វខ្លាមួយមានមាឌធំប៉ុនក្របីឃ្លីកមួយហើយវាក៏ហក់មករកពួកគេក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំង3គេចតន់ហើយក៏នាំគ្នារត់គេចត្រឡប់មកក្រោយវិញកំពុងតែរត់មេឃក៏ចាប់ផ្ដើមមានផ្គររន្ទះបានតែមួយផ្លេតមេឃក៏បង្អោនទឹកភ្លៀងមកយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យគេពិបាកក្នុងការរត់ចំណែកឯសត្វខ្លានេះវិញរត់កាន់តែប្រកៀកនឹងពួកគេក៏ប៉ុន្តែចូលមកជិតពួកគេមិនបានឡើយព្រោះតែចាញ់បារមីបន្តោងរូបព្រះដែលស្រីនាថពាក់ជាប់នឹងកពួកគេរត់ត្រឡប់ក្រោយវិញតាមផ្លូវដែលបានដើរមកភ្លៀងកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកក្នុងការរត់ឬក៏ពួកគេទម្លាក់អីវ៉ាន់ចេញនៅតាមផ្លូវក៏ប៉ុន្តែរត់ក៏មិនបានលឿនដដែលព្រោះផ្លូវរអិលណាស់រត់មិនស្រួលអាចនឹងដួលស្រីយ៉ានិងស្រីនាថរត់រៀងលឿនជាងភិរមកំពុងតែរត់នៅពីក្រោយអ្នកទាំងពីរ
រត់កាន់តែឆ្ងាយក៏ជិតមកដល់ផ្លូវបំបែកដែលជាផ្លូវដែលគេបានដើរចូលមកសំលេងភារំតាកជើងជាមួយវរហើយផ្លូវក៏រអិលផងធ្វើឲ្យគេតាកជើងដួលផ្កាប់មុខស្រីយ៉ាឃើញបែបហ្នឹងត្រឡប់ក្រោយមករកជួយភារំក៏ប៉ុន្តែភារំត្រូវបានខ្លានោះហក់មកសង្កត់ពីលើហើយក៏ខំហែកភារំស៊ីយ៉ាងរន្ធត់ភារំស្រែកឡើងកងរំពងពេញព្រៃដោយក្តីឈឺចាប់ស្រីនាថឃើញបែបនេះតក់ស្លុតក្នុងចិត្តគៀងមួយកន្លែងទៀងជើងមិនកំរើកស្រីយ៉ាក៏តក់ស្លុតក្នុងចិត្តមិនស្ទើរដែរក៏ចាប់ដៃស្រីនារត់បន្តទៀតស្រីយ៉ាកាន់ដៃស្រីនាទៀងស្រក់ទឹកភ្នែកក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងរត់បណ្ដើរងាកក្រោយបណ្ដើរដោយមិនឃើញខ្លានោះមកតាមទីទេពួកគេរៀងធូរចិត្តបន្តិចដែរបានតែមួយភ្លែតសំលេងខ្លានោះក៏ស្រែកទៅកំហឹងស្ទើរបែកព្រះធរណីស្រីយ៉ាដឹងថាខ្លានោះនៅតែរត់រកគេហើយក៏នៅចិត្តគេដែរទើបគេចាប់ដៃរបស់ស្រីនាថរត់បន្តទៅមុខទៀតសត្វខ្លានោះរត់កាន់តែប្រកៀកនឹងពួកគេហើយស្រីយ៉ានិងស្រីនាថក៏រត់ទៅដល់កន្លែងដែលពួកគេធ្លាប់បោះតង់គេមកដល់ថ្មពយសត្វខ្លាក៏បានឈប់រត់តាមនាងហើយវាក៏ឈរសម្លឹងអ្នកទាំងពីរក្នុងក្រសែភ្នែកយ៉ាងក្រហមឆេះហើយវាក៏មិនបន្តដេញនាងទៀតដែរវាដើរថយក្រោយវិញចំណែកស្រីយ៉ានិងស្រីនាងឈរនៅលើថ្មពយនោះដែរក៏ប៉ុន្តែខាងចុងនៃថ្មដែលនៅមិនឆ្ងាយពីសត្វខ្លានោះប្រហែលជា12ជំហានពួកនាងឈរអោបគ្នាខ្លួនឡើងញ័រប្រៀបបីដូចជាកូនមាន់ធ្លាក់ទឹកហើយសម្លឹងមើលមកកាន់សត្វខ្លានោះដើរថយក្រោយ12ជំហានហើយវាក៏ហក់មកមួយទំហឹងសំដៅមករកពួកគេដោយស្រែកយ៉ាងខ្លាំងកម្លាំងហាក់ខ្លាំងជាងស្ដេចតោរាជសីធ្វើឲ្យស្លឹកឈើដែលនៅក្បែរនោះជ្រុះស្លឹកអស់ពីដើមចំណែកឯស្រីយ៉ានិងស្រីនាបេះដូងចាប់ផ្ដើមលោតកាន់តែខ្លាំងនៅពេលនោះឃើញសត្វខ្លាដ៏ធំមួយនេះហក់សម្ដៅមករកគេដោយភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកពួកគេក៏រត់ទៅក្រោយធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះពីលើភ្នំនេះទៅជាមួយនឹងសត្វខ្លានោះដែរសំលេងស្រីយ៉ានិងស្រីនាថស្រែកស្ទើរតែបែកព្រៃនៅពេលដែលនាងធ្លាក់ចុះមកទាំងមិនបានប៉ុន្មានផងក៏ឮសំលេងឌុកសំលេងនោះលាន់ពេញព្រៃជាសំលេងដែលខ្លួនប្រាណរបស់ស្រីយ៉ានិងស្រីនាធ្លាក់ចុះមកដំណើរគ្នាជាមួយនឹងសត្វខ្លានោះមកដល់លើដីស្រីយ៉ានិងស្រីនាបានក្អួតឈាមតាមមាត់ហើយក៏ផុតដង្ហើមភ្លាមចំណែកឯសត្វខ្លានេះវិញក្បាលរបស់វាបានបុកនឹងថ្មបែកខ្ចាយចេញខួរមកក្រៅនឹងឈាមជាប់ពេញថ្មហើយស្លាប់នៅនឹងកន្លែងភ្លាមសាកសពទាំង3ស្ដោកស្ដឹងសឹងតែគ្មានវិញ្ញាណដឹងថាកំរើកឡើយដំណក់ទឹកភ្លៀងស្រក់មកតក់មកលើរូបរាងកាយដែលគ្មានវិញ្ញាណបង្ហូរទាំងឈាមធ្លាក់ដល់ដីឡើងក្រហមច្រាលមើលទៅពួកគេពិតជាគួរឲ្យអាណោចអាធំណាស់គ្រោះនេះពិតជាកិច្ចមិនផុតពិតមែននិយាយចប់ដល់ត្រឹមនេះលោកពូក៏ឈប់និយាយជំនួសមកវិញនៅសភាពស្ងប់ស្ងាត់រីឯខ្ញុំវិញក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍ឡើយជាមួយនឹងសំឡេងរបស់ស្ត្រីពោពោះដែលមិនដឹងថាស្ងាត់តាំងពីពេលណាលុះដល់ពេលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ស្របពេលដែលឈ្មោះបាននិយាយមកពីលើក្រេថាអាវឿនអើយប្រពន្ធឯងងាប់បាត់ហើយកូនក៏កើតមិនតាន់ចេញទៀតវាងាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូនមកនឹងពូវឿនដែលជាបុរសម្នាក់អង្គុយចិត្តកេសាក៏និយាយតបទៅទាំងហាក់មិនបានសោកសៅឬក៏បង្ហាញនៅកិរិយាសោកស្ដាយនិងបាត់បង់អ្វីមួយឡើយគឺគាត់នៅតែរក្សាទឹកមុខស្មើដដែលបាទមីងចាំស្អែកធ្វើបុណ្យហើយចាំយកវាទៅកប់នៅដីចំការរបស់ខ្ញុំនិយាយរួចពូវឿនក៏ងើបដើរទៅកាន់គ្រែដែលមានសាកសពប្រពន្ធគាត់ដេកជាមួយនឹងស្លុកឈាមចាប់ត្រកងសពយកឡើងទៅលើផ្ទះយ៉ាងរំភើយធ្វើដូចជាមិនមានរឿងអ្វីកើតឡើងហើយពេលនោះកេសាក៏តាំងស្មារតីនិងមិននឹកស្មានថារឿងនេះបានកើតឡើងចំពោះមុខគេឡើយយាយមកក៏និយាយដោយសំឡេងខ្លាំងបន្តិចអាវឿនអញទៅសិនហើយណាមិនទាន់មានសំឡេងតបផងយាយមកក៏ដើរទៅបាត់តាមក្រោយផ្ទះដោយដៃមួយកាន់ជាមួយនឹងចង្គៀងម៉ាំងសុំយាយមកបានទៅបាត់ពូវឿនក៏ចុះមកហើយនិយាយមកកាន់កេសាដែលធ្វើឲ្យកេសាហួសចិត្តចង់បោកក្បាលបានហើយអាអូនទៅវិញចោះប្រពន្ធពូងាប់បាត់ហើយក៏ដល់ពេលពូងងុយដេកដែរនិយាយរួចគាត់បិទទ្វារគ្រាំងធ្វើឲ្យកេសាមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលកេសាលេបទឹកមាត់មួយក្អឹករួចបន្តដើរទៅសម្ដៅទៅផ្ទះគេតែម្ដងប៉ុន្តែគេនៅមានអារម្មណ៍មិនស្រណុកចំពោះផ្ទះនោះតតែសោះពលគឺគេតែងតែងាកមកមើលផ្ទះនោះដែលមានសភាពស្ងាត់ចងំនៅតាមផ្លូវដែលមានដុសទៅដោយស្មៅកម្ពស់ខ្ពស់មិនលើសពីជង្គង់
ខណៈមេឃក៏ងងឹតសល់តែពន្លឺអំពីព្រះច័ន្ទរះបំភ្លឺឲ្យភ្លឺល្មមតែក៏ទាមទារឲ្យកេសាបានយកទូរស័ព្ទដៃមកបញ្ចាំងផ្លាស់គ្រាន់ជាជំនួយគ្រាន់នឹងបានមើលទៅផ្លូវធ្វើដំណើរបន្តបានប្រហែលជា30ម៉ែត្រកេសាក៏ឃើញមានផ្ទះមួយទៀតដែលមានពន្លឺភ្លើងលឹមដែលនោះគឺជាផ្ទះតូចមួយដែលមានកម្ពស់ពោះមិនដល់2ម៉ែត្រផងនៅក្នុងផ្ទះនោះមានសំឡេងល្វើយចេញពីខាងក្នុងផ្ទះដោយសារថាកេសាហាក់ដូចជារីករាយជាមួយនឹងវត្តមានមនុស្សព្រោះតាំងពីចូលភូមិទី3មកគឺផ្ទះត្រូវបានបោះបង់ចោលស្ទើរតែទាំងអស់ជួនជាពេលនេះគេក៏ស្រេកទឹកល្មមទៅដើរសម្ដៅទៅផ្ទះនោះក្នុងជំហានញាប់ក្នុងទឹកមុខញញឹមពេលដែលមកដល់គេប្រទះឃើញនៅជីដូនចាស់ម្នាក់ដែលកំពុងតែអង្គុយនៅនឹងមាត់ទ្វារសម្លឹងមកមើលគេក្នុងក្រសែភ្នែកភ្លឹកតែគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេដោយនិយាយទៅកាន់ដូនចាស់នោះថាជំរាបសួរលោកយាយខ្ញុំជាអ្នកស្រុកនេះដែរតែខ្ញុំទើបតែមកពីទីក្រុងភ្នំពេញត្បិតអីបែកស្រុកកំណើតតាំងតែពីតូចជាមួយពុកម៉ែតើយាយអាចឲ្យចៅសុំទឹកហូបមួយផ្តិលបានទេកេសានិយាយដោយមានកាយវិការសំពះជំរាបសួរនិងញញឹមទៅកាន់ដូនចាស់នោះដូនចាស់មិនបានតបនឹងកេសាទេដោយងើបយឺតដើរចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះក្នុងដំណើរយឺតបានបន្តិចទើបឃើញគាត់មកវិញដៃមានកាន់ផ្តិលទឹកមួយរួចហុចឲ្យកំឡោះកេសាញញឹមត្រេកអរនិងទទួលដៃពីរយកទឹកនោះផឹកឡើងអស់តែម្ដងតែគេមិនតន់ទទួលបានអារម្មណ៍បាត់ស្រេកទឹកទេទើបដាច់ចិត្តហាមាត់សុំទឹកដូនចាស់ជាលើកទី2អត់ទោះលោកយាយទំនងជាខ្ញុំដើរឆ្ងាយពេកទើបស្រេកទឹកខ្លាំងតើឲ្យខ្ញុំសុំបានមួយផ្តិលទៀតបានទេអស់ហើយដូនចាស់និយាយខ្លីៗមកតែប៉ុណ្នេះក្នុងសំឡេងសង្កត់បន្តិចកេសាលេបទឹកមាត់មួយក្អឹករួចទើបនិយាយអំពីរឿងផ្សេងទៅកាន់ដូនចាស់ដោយគោបំណងសួរអំពីភូមិនេះដែលប្រែសភាពទៅជាស្ងប់ស្ងាត់គ្មានមនុស្សរស់នៅវិញលោកយាយតើលោកយាយនៅម្នាក់ឯងមែនទេដូនចាស់នោះបែរមកមើលកេសានិងនិយាយថាអត់នៅម្នាក់ឯងទេគឺមានគ្នាច្រើនណាស់កេសាខំសម្លឹងមើលទៅក្នុងផ្ទះនិងមើលមួយជុំវិញខ្លួនតែមិនបានប្រទះនឹងអ្នកណាទាល់តែសោះទើបសួរទៅកាន់គាត់បន្តទៀតចុះតើពួកគេទៅណាហើយលោកយាយពួកវាចេញរកស៊ីអស់ហើយកេសាងក់ក្បាលទំនងជាគិតថាគេចេញទៅរកស៊ីស្រុកឆ្ងាយទើបស្ងាត់ភូមិបែបនេះសំឡេងមួយបានបញ្ចេញមកច្បាស់ធ្វើឲ្យកេសាងាកទៅរកប្រភពសំឡេងនោះដែលតាមពិតវាគឺជាសំឡេងវិទ្យុដែលគេបានឮកាលពីមុនដែលគេចូលមកដល់ទីនេះហើយសំឡេងវិទ្យុនោះទៀតសោតក៏កំពុងតែចាក់ផ្សាយកម្មវិធីមួយទៀតផងដោយមានសំឡេងពិធីករប្រុសមួយរូបបាននិយាយថាបាទនៅក្នុងគណៈវេលានេះយើងខ្ញុំសូមលើកយករឿងពិតមួយមកចែករំលែកដែលវាបានកើតឡើងទៅលើមនុស្សម្នាក់ហើយគេក៏បានសរសេរសារនេះមកកាន់ពួកយើងដើម្បីអាននិងចាក់ផ្សាយឲ្យប្រិយមិត្តបានស្ដាប់ផងដែរសូមរីករាយស្ដាប់ដូចតទៅកេសារៀបបំរុងនឹងសួរទៅកាន់ដូនចាស់តែដូនចាស់បែរជាយកកូនវិទ្យុនោះមកដាក់ចិត្តនឹងត្រចៀកទំនោរជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើកម្មវិធីមួយនេះហើយសមនឹងកេសាគេមិនចង់រំខានអារម្មណ៍លោកយាយផងនោះគេក៏អង្គុយនៅកម្មចន្ទើនិងចាំឲ្យដូនចាស់ស្ដាប់ចប់សិនទើបគេចង់សួររឿងបន្តទៀតសំឡេងពិធីករនៃវិទ្យុក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការអធិប្បាយ